सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ NCERT ਵੱਲੋਂ छापी हुई 9वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरणा भाग पहला विचों वार्तक हिस्से विचों एक पाठ करांगे। इस पाठ का सिरलेख है गप्पबाज ਅਤੇ इस दे लेखक हैं प्यारा सिंह दाता जी। गप्पबाज लेख एक हास व्यंग है। हास व्यंग वो हुंदा है जिस विच लेखक हसदे हसदे किसी व्यक्ति नूं उसके व्यवहार बारे जाणू करा जाता है या उसके व्यवहार के अजीब होने संबंधी दस जाता है, पर क्योंकि ये गल मजाक वाले लहजे विच कीती जाती है तो अगले बंदे नूं बुरा भी नहीं लगता। तो आओ असीं इस लेख नूं पढ़ीए ते इसनूं जाणीए। गप्पबाज लेख समाज विच गप्प मारन वाले लोकां दे बारे विच है। जिहड़े लोग इन्नियां वड्डियां वड्डियां गप्पां मारदे हन ते गप्पां विच उह दुनिया दा कोई भी काम कर जांदे हन, पर जो असल जिंदगी विच उन्हां सामने कोई सिचुएशन खड़ी हुंदी है, कोई हालात खड़े हुंदे हन, तो इस तरह के लोग सब तो पहला खिसक जाते हैं। लेख नूं पढ़न तो पहला असीं इस दे लेखक प्यारा सिंह दाता जी के जीवन बारे थोड़ा जिहा जानांगे। प्यारा सिंह दाता का जन्म 15 जुलाई 1910 नूं पिंड दाता भट्ट जिला रावलपिंडी हुण पाकिस्तान विच विखे पिता राम सिंह के घर माता आतम कौर की कुखों होया। उन्होंने हास व्यंग का बादशाह कहा जाता है। जिथे उन्होंने व्यंग कुतकुतारियां कढ़दा है, ढिड्डी पीड़ा पाउंदा है, उत्थे गुरबत वगार मजबूरी अते समाज की सच्ची तस्वीर खिंच के सोचण लई मजबूर भी करता है। उन्हां दीयां रचनावां हन हास व्यंग, जीवनियां, इतिहास, सफरनामा, साहित्य, अनुवाद अते बाल साहित्य आदि। उन्होंने सफलता अते नवां साहित्य रसालियां दे संपादक की भूमिका भी निभाई। इस तो इलावा उन्होंने अनेकों पुस्तकों की संपादना भी की है। तो ये सी साडे इस पाठ के लेखक प्यारा सिंह दाता जी के जीवन ते उन्हां दी शख्सियत बारे कुछ जानकारी। आओ हुण इस पाठ नूं पढ़ीए अते गप्पबाज दीआं हास्यां वालियां मज़ेदार गल्लां दा नज़ारा लईए। बटेरबाज, मुर्गबाज, कबूतरबाज ते पतंगबाज वांग गप्पबाज भी साडे समाज विच अपनी विशेष थां रखता है। गप्पबाज हर घड़ी साडे अगे पिछे मंडलांदा रहिंदा है। मंडलाउंदा रहिंदा मतलब अगे पिछे तुरदा फिरना। वो हर गली मुहल्ले पिंड पिंड शहर मस्जिद मंदिर ते सभा सोसाइटियां विच मौजूद रहिंदा है। अज 20वीं सदी विच तक कोई बशर भी ये कहन दी दलेरी नहीं कर सकता कि गप्पबाज ने उसनूं कदी दर्शन नहीं होए। बशर मतलब व्यक्ति। गप्पबाज लगभग आप बेकार रहिंदा है, पर गल्लां तकड़े कारोबारियां ते सेठां वालियां करदा है। आप उस कदी बिल्ली भी नहीं मारी हुंदी, पर वो अपने आप नूं शेरां दा शिकारी दर्शांदा है। जमीन आसमान दे कलावे मिलाण विच वो शेख चिल्ली दा बाप है। कलावे मिलाउणा मतलब किसी नूं अपनी जफ्फी विच लैना, तो वो अपनी गल्लां विच जमीन ते आसमान नूं इकट्ठा भी कर सकता है। गल गल विच वो बड़ियां वड्डियां हस्तियां दे हवाले देवेगा। अपने पिंडों शहरों या देश तो कदी वो बाहर निकलिया नहीं हुंदा, पर गल्लां बातां विचों जिक्र जर्मनी रूस ते अमरीका दा करेगा। मिलिया कदी वो अपने देश के छोटे मोटे लीडर नूं भी नहीं हुंदा, पर जाहिर करेगा कि फलाणे समय मैथों प्रधानमंत्री ने मशवरा मंगिया सी। स्टालिन नूं मिलन समय मैं उसनूं योग्यता नाल हुकूमत चलाउण दीआं कई तजवीज़ां दस्सियां सन। राष्ट्रपति नाल चाह पीण समय मैं उन्होंने उपनिषदां बारे अपनी वाकफी दसी तो वह झूम उठे। वाकफी मतलब जानकारी। लेखक नूं पहली बार गप्पबाज के दर्शन एक पिंड की महफिल विच होए सन। पिंडां विच आम करके खाण पीण तो वेलियां होके लोकी बोड़ां दी छावें आ बैठते हैं। बोड़ एक दरख्त हुंदा है। उत्थे ही वो ताश चौपट शतरंज आदि खेडते जां पिंड शहर सूबे और मुल्क बारे एक दूजे तो वाकफी प्राप्त करते हैं। तो इत्थे लेखक दस रहा है कि पिंडां विच लोग जो अपने कामां तो वेले हो जाते हैं तो पिंड की एक सांझी थां थल्ले आके बैठ जाते हैं तो उत्थे वो सारे आस पास दीआं गल्लां करते हैं। गप्पबाज इन्हां महफिलों विच बड़ी शान नाल बिराजमान हुंदा है। बिराजमान होना बैठना। विचारे अनपढ़ पेंडू किसान उस दीआं गल्लां बड़े ध्यान नाल सुनते हैं। उस महफिल विच वो कह रहा सी, पिछले साल मैं शिमले के घने जंगलों विच एक पहाड़ी की चोटी ते बैठा सा कि एक पास्यों मैनू किसी जंगली जानवर के गुर्रान की आवाज़ आई। मैं अपनी लाठी संभाल के चेतन हो खड़ो गया। दूर नीज ला के वेख्या तो एक जंगली शेर ते शेरनी का जोड़ा आया।
ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਉਸਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਵਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 2 ਗਜ ਲੰਬੀ ਡਾਂਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੂਤ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੂਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਤ ਵੇਖ, ਗੱਤ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਲਗਭਗ। ਬਸ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਤੜਪਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਹ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਂ। ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਹੱਕਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗੱਪ ਮਾਰਾ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰ ਉਸਦਾ 1/4 ਅਸਮਾਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਮਤਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ, ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋੜ ਮੁੱਢ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਪਤ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਭੌਂਦੂ ਮੱਲ ਸੀ। ਭੌਂਦੂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੱਪੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਨਿਹਾਲਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਕੁਤਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਨ ਕੁਤਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਹੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਪਾਸ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਬ ਹਰ ਵਕਤ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਖੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਬੱਸ ਕਰ ਗੱਪੀਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਕਰਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਲੰਮਾ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ, ਲੋਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਡਿੱਗਦੇ।
ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਜ਼ਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛਿਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੱਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨੇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹਾਲਾ ਟੋਕਦਾ, ਬਸ ਕਰ ਓਏ ਯੱਬਲਾ, ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਪਾਸ ਨੇਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪਤਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਗੋਲਕੋਂਡੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਭੋਂਦੂ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਲੱਛੂ ਰਾਮ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੀਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਹਾਥੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਹਾਥੀਆਂਪੁਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਲਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਧਰੀਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਲਾ ਆਣ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੀਕ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਗਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਪੀ ਭੋਂਦੂ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਕੁ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾਪਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਰ ਮਰਨੇ ਪਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭੋਂਦੂਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਗੱਪੀ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਆਪ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵੈਸਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵੈਸਰਾਏ ਮਤਲਬ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੌਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਰਕ ਬਰਕ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀ। ਜਰਕ ਬਰਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ, ਐਨ ਫਿੱਟ ਚਮਕਦਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1000 ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਹਿਣ ਹਿਣ ਕਰਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਣਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 500 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਦਾਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੈਣ, ਨਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਚੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਜੀਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਬੌਕਰ ਫੇਰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ। ਬੁਹਾਰੀ ਬੌਕਰ ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਸੰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਟੱਬਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਬਚਾਵੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਮਤੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਰਮਤਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੁੰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਗਮ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਵਿਅੰਗ ਦਾ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਭੇ ਵੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੇਖ ਗੱਪਬਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਮ, ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 500 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਝੇਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਪ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ, ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਗੱਪਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਪਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਪੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਂਦੂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਫੁੰਮਨ ਸਿੰਘ ਗੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਏਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਨੇਜ਼ਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਗੋਪਾਲਾ, ਯੱਬਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਮਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਿਣ ਤੋਂ ਹਿਣ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੇਠ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਲਿੰਗ ਸੇਠਾਣੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਹਥਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਥਨੀ ਦਾ ਹਾਥੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ। ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਨੀ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਗੱਪਬਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।